Anand Tyagarajan sir and the SCU sir Raghunathan sir with the band team and the scout and guide team marching in. சமூக சீர்திருத்தவாதி என பன்முக திறமைகள் கொண்ட பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தென் சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முனைவர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் அவர்களையும் உடன் வந்திருக்க அனைவரையும் எங்கள் இருகரம் கூப்பி வருக வருக என வரவேற்கிறோம். And advanced Women's Day wishes to you, ma'am, to you and all the parents over here. This is Radha Anand, K2A coordinator, and joining with Usha ma'am, Tamil Department HOD, will be the host for this noon event. May I request the gathering to please rise up for the school prayer. Let us invoke the blessings of the Almighty. May our hearts be filled with peace and our minds with clarity. As we begin this program, I invite the students to lead us the school prayer. Over to you, girls. வழிபடுவது நம் தமிழர் மரபு. அத்தகைய தமிழ் தாய்க்கு தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாட நம் பள்ளி மாணவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன்.
officially welcome our esteemed gathering and set the tone for this significant event, I invite Ms. Shivashankari, Faculty of English Department, to deliver the welcome address. Please, ma'am. Good afternoon, everyone. It is with immense pride and joy that I, Sivashankari, English teacher, stand before you today to extend a warm and heartfelt welcome to this historic occasion, the unveiling of a grand statue of the revered saint poet Thiruvalluvar. This event is not just a tribute to a great philosopher, but a reaffirmation of our commitment to his timeless wisdom, which continues to guide us in education, governance, and life itself. First and foremost, we are deeply honored by the presence of our esteemed chief guest, Dr. Tamilachi Thangapandiyan, ma'am. Welcome, ma'am. Ma'am is an eminent writer, poet, social activist, and dedicated parliamentarian representing South Chennai. Ma'am, your contributions to literature, society, and the Dravidian movement are truly inspiring. And we are privileged to have you grace this occasion. We are equally privileged to welcome Ms. Sunita Surana, chairperson of Jain Public School, whose vision, leadership, and continue to shape the future of our institution. Ma'am, your unwavering support in fostering academic excellence is invaluable. Welcome, ma'am. A warm welcome to Mr. Ashish Surana, Managing Director of JPS, whose strategic guidance and commitment to quality education have been instrumental in our school's growth. I extend my sincere greetings to Mr. Kuldeep Surana, trustee of JPS, whose steadfast support has strengthened the foundations of our institution. Welcome, sir. A special welcome to our very own principal, Mr. Saravanan Dyagarajan, a dynamic leader whose relentless passion for education and innovation drives Jain Public School to greater heights. Welcome, sir. A heartfelt welcome to Mr. Raghunathan, Senior Administrative Officer, whose dedication ensures the smooth functioning of our institution. Welcome, sir. We are delighted to have among us the esteemed DMK functionaries whose presence reaffirms the government's commitment to education and cultural heritage. I take this opportunity to extend a warm and welcome to all stakeholders whose trust and support make events like this possible. To our dear parents, teachers, colleagues, and co-workers, your contributions are the backbone of our institution. We are deeply appreciate your presence here today. And last, but most importantly, a very special welcome to our beloved students, the true beneficiaries of this statue. Thiruvalluvar's wisdom, enshrined in the Tirukural, is now symbolically present in your learning environment. May his words inspire you to lead with wisdom, integrity, and compassion. Let this unveiling be a moment of reflection, pride, and a promise to uphold the values of righteousness. Once again, a warm welcome to each and every one of you. Let's make this a truly memorable event. Thank you. Have a good day. Thank you, Ms. Shivashankari, ma'am, for your warm and insightful welcome. Your words have truly set the stage for this momentous occasion. Can we give a big round of applause for our chief guest, ma'am? Requesting our chairperson, ma'am, to felicitate our chief guest with the shawl. With your big round of applause and thunderous applause, please. Book to the chief guest, ma'am, and the statue of Thiruvalluvar as a token of momentous Thank you, dignitaries.
பல மேடைகளில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் மத்தியில் தாங்கள் பேசிய அழகு தமிழை கேட்டு மகிழ்ந்த நாங்கள் இன்று தங்களை நேரில் கண்டதால் செந்தாமரை தேனை குடித்து சிறகசைத்து பாடும் வண்டுகள் போல் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளோம். மிகுந்த கரகொலியுடன் அம்மையார் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அன்போடு அழைக்கலாமா? சூரியன் சுட்டரிக்கின்ற இந்த மதிய வேளையிலும் திருவள்ளுவர் பால் இருக்கின்ற அன்பினாலும் கல்வியின் மீது கொண்டிருக்கின்ற மாறாத பற்றினாலும் திருவள்ளுவர் சிலை திறப்பு விழாவில் இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே, பள்ளியினுடைய தாளாளர் சுனிதா சுரானா அவர்களே, சேர்பர்சன் ஸ்ரீமதி சுனிதா சுரானா, trustee Thiru Kuldeep Surana, and the most respected principal of the school, Saravanan Tyagarajan, Thiru Raghunathan, senior administrative officer, and one who has sculpted the statue of Thiruvalluvar, Ayya Peru Prabhu, and can I have your name? And Mr. Guru. என் குறித்ததொரு அருமையான அறிமுகத்தை இங்கே அளித்து தமிழின் பால் தனக்கு இருக்கின்ற காதலை மிக அழகாக வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற தமிழ் ஆசிரியை, வரவேற்புரை நல்கிய பள்ளியினுடைய ஆசிரியை, முன்பாக அமர்ந்திருக்கின்ற ஆசிரிய பெருமக்கள், மர நிழலில் அமர்ந்திருக்கின்ற பெற்றோர்கள், கொஞ்சம் வாடி வதங்கிய ரோஜாக்கள் தான், ஆனாலும் பாவம் வெயிலிலே வாடி வதங்கிய ரோஜாக்கள், ஆனாலும் மலர்ந்த முகத்தோடு அன்பான பள்ளி குழந்தைகள், மாணவிகள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இந்த பள்ளி குறித்து இங்கு வருவதற்கு முன்பாக எந்த வகையிலே இது சேவையாற்றி வருகின்றது, எத்தனை வருடங்களாக இருக்கின்றது என்ற தகவல்களை எல்லாம் நான் கேட்டு வந்தேன். I just wanted to have an introduction about the school, how long it has been serving the public here at this particular place, and why has it taken a special interest in installing a Thiruvalluvar statue. A special congratulations to the trustee, both of the trustees, the faculty members and the principal for having undertaken this initiative. இது அமர் பிரகாஷ் தொன்று நிறுவனத்தின் கீழ் 15-16ஆம் ஆண்டில் எல்கேஜி முதல் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களை கொண்டு 210 மாணவர்களோடு 20 ஆசிரியர்களோடு தொடங்கியதாக கேள்விப்பட்டேன். இப்பொழுது 700 மாணவர்களுடனும் 60 ஆசிரிய பெருமக்களும் இருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்ட பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தையை பெற்றெடுப்பதன் மூலமோ, அழகான சிறிய தோட்டத்தை உருவாக்குவதன் மூலமோ, சமுதாயத்திலே மிகவும் பின்தங்கி இருக்கின்ற வகுப்பினருக்கு கல்வி கற்பிப்பதன் மூலமோ நீங்கள் இந்த உலகத்தை முன்பு இருந்ததை விட அழகானதாக மாற்றி விடுகிறீர்கள் என்று சொல்லப்படுவதுண்டு. அந்த வகையிலே இந்த பள்ளி இந்த பகுதியை முன்பு இருந்ததை விட அழகானதாக மாற்றி இருக்கிறது என்று நான் மகிழ்வோடு சொல்கின்றேன். முதல் கல்வியாண்டில் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்கின்ற நாளிதழுடன் இணைந்து பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி இருக்கின்றது. That is why it's been incorporating all the new fresh elements in the educational syllabi of these students, I guess. இந்த மாணவ மாணவிகளினுடைய புரிதல் மிக முக்கியமாக கணக்கு பாடத்திட்டத்தில் புரிதல் கடினமாக இருக்கக்கூடாது, அது ஒரு புதுமையானதாக ஆர்வமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மிகுந்த சிரத்தை எடுத்து இந்த பள்ளியிலே ஸ்டெம் லேப் என்றொரு பிராக்டிக்கல் லேப் நிறுவப்பட்டிருப்பதாக நான் அறிந்தேன். அது எனக்கு மிகுந்த ஆச்சரியத்தை தந்தது. Usually we in the colleges, at the universities, we are familiar with the language labs. ஒரு மொழிக்கான ஆய்வகங்கள் குறித்து எனக்கு தெரியும். ஆனால் மிக கடினமான கணக்கு பாடத்தை, எனக்கு கணக்கு மிக கடினமானது தான். All my friends in school, they have all got 100 out of 100, even 90s. And with great difficulties, I could achieve only probably 80, 82. அந்த வகையிலே எனக்கு அந்த சிரமத்தை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. To make it very easier for the students, this is a very, very appreciative
initiative done by the school trustee as well as the management. So I especially congratulate the school for having done this wonderful STEM lab. இதை எங்களுடைய மாண்புமிகு கல்வித்துறை பள்ளி கல்வித்துறையினுடைய அமைச்சர் அன்பிற்குரிய தம்பி மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் திறந்து வைத்தார் என்பது கூடுதல் சிறப்பு. I think this is the first of its kind in and around the schools in Chennai. சென்னையிலே இருக்கின்ற எல்லா பள்ளிகளிலும் பார்க்க இதை நிறுவியதில் இதுதான் முதலிடம் வைக்கின்றது, first of its kind என்று நான் நினைக்கின்றேன். That way I can understand how it is dedicated towards educating the children in a more productive as well as in a very, very new and easier methods. உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி என்று கூறிய வள்ளுவ பெருந்தகையின் வரிகளுக்கு இணங்க இந்த பள்ளி தன்னுடைய இடத்திலே அந்த வேளாண்மை சிறக்க நிறைய மரக்கன்றுகளை நற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும் செய்த விஷயங்களினால் இந்த பள்ளிக்கு பசுமை பள்ளி என்கின்ற விருது 2 முறை கிடைத்திருக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டேன். அதற்காகவும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். And a special mention of how they have done this natural farming. யாத்ரா பசுமை கவுன்சில் என்கின்ற அமைப்பின் மூலம் மாணவ மாணவிகளே நேரடியாக பயிர் செய்து அதிலிருந்து அந்த ப்ராடியூஸ் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா, அதனை ஈட்டிய பெருமையும் இந்த பள்ளிக்கே உரியது. சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் என்று சொன்ன வள்ளுவ பெருந்தகையினுடைய சிலையை திறந்து வைக்க இந்த பள்ளியை விட சிறந்த இடம் வேறு எதுவாக இருக்க முடியும். That way I am privileged and immensely happy to do the honors. இந்த பள்ளியில் கல்வியில் மட்டுமல்லாமல் விளையாட்டு துறையிலும் சாதனை செய்திருக்கின்ற மாணவர்கள் மாணவிகள், especially those who have the names engraved in the Guinness Book of Records. கின்னஸ் புத்தகத்தில் சாதனையாளர்கள் வரிசையிலே இடம் பிடித்திருக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் என்னும் பொழுது அதற்காகவும் மகிழ்ச்சி. I congratulate especially the faculty members. இங்கே பேராசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் எல்லோரும் கலந்து இருக்கின்றீர்கள். ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்து இந்த சமூகத்திற்கு தருகின்ற பணி என்பது மிக மிக கடினமான சவாலுடைய பணி பெற்றோர்களுக்கு. ஆனால் அவர்களை விட கூடுதலான நேரம் மாணவ மாணவிகளோடு ஆசிரியர்களாகிய நீங்கள் தான் செலவிடுவீர்கள். 2ஆம் பெற்றோர்கள் என்கின்ற பெருமைக்குரியவர்கள் ஆசிரியர்கள் நீங்கள். பெற்றோர்களுடைய பணி சுமையை குறைக்கின்ற வகையில் அவர்களோடு தோளோடு தோள் நிற்கின்ற உங்களையும் இங்கே வந்திருக்கின்ற பெற்றோர்களையும் நான் மனமாற பாராட்டுகின்றேன். இந்த காலகட்டத்தில் பெற்றோர்களாக இருப்பது சவாலான விஷயம் என்றால் குழந்தைகளாக இருப்பதும் சவாலான விஷயம்தான். குழந்தைகளுக்கு தங்களுக்காக இருக்கின்ற பெற்றோர்களை விட உனக்காக தான் ஓடி ஓடி வேலை பார்க்குறேன், உனக்காக தான் 2 பேரும் சம்பாதிக்கிறோம், உங்களுக்காகத்தான் இவ்வளோ அலைச்சல் எங்களுக்குன்னு தங்களுக்காக இருக்கின்ற பெற்றோர்களை விட தங்களோடு இருக்கின்ற தங்களோடு நேரம் செலவழிக்கின்ற பெற்றோர்களைத்தான் பிடிக்கும். நம்ம நிறைய விஷயம் சொல்கிறோம், குவாலிட்டி டைம் குவான்டிட்டி டைம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஸ்பெண்ட் சம் குவாலிட்டி டைம் தட் வில் ரியலி மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ் என்று. ஆனால் உண்மை அதற்கு மாறானது. அவர்கள் அதிக நேரம் உங்களோடு செலவழிப்பதை மிக உண்மையாக நேசிப்பார்கள். அந்த அளவில் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் கேரியர் பேரண்ட்ஸ் டு மேனேஜ் த டைமிங். ரொம்ப சரியாக அந்த பேலன்ஸை கொண்டு செலுத்துகின்ற உங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள். தொடர்ந்து மாநில அளவிலான நெட்பால் விளையாட்டில் இந்த பள்ளி மாணவர்கள் சாதனையாளர்களாக வெற்றியாளர்களாக தேர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றீர்கள், வாழ்த்துக்கள். மேலும் இந்த பள்ளியிலே சென்ற வருடம் டிசம்பர் மாதத்தில் சிபிஎஸ்இ கிளஸ்டர் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி நடைபெற்றது எனவும் அந்த போட்டியை மதிப்பிற்குரிய சிவி மெய்யநாதன் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள் எனவும் அறிகின்றேன். விளையாட்டு போட்டிகளை ஊக்குவிப்பது என்பது பாடத்திட்டங்கள் தவிர்த்து மிக முக்கியமான விஷயமாக இந்த பள்ளி எடுத்திருப்பது பாராட்டுவதற்குரிய விஷயம். That way again I congratulate the faculty as well as the board members. இந்த விளையாட்டு போட்டியிலே மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் இது சென்னையை மட்டும் அல்லது தமிழ்நாட்டை மட்டும் சார்ந்த போட்டியாக இல்லாமல் அனைத்து மாநிலங்களையும் சார்ந்த 215 பள்ளிகளும் கலந்து கொண்டு more than 1300 students partook in that event என்பது மிகுந்த சிறப்பிற்குரிய செய்தி. ஸோ இத்தனை சிறப்பினை உடைய இந்த பள்ளி
இன்றைக்கு திருவள்ளுவர் சிலையையும் திறந்து வைப்பது என்பது கூடுதலான சிறப்பு. திருவள்ளுவர் குறித்து இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த வயசு குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு தெரியும் என்று எனக்கு மிக சரியான புரிதல் இல்லை என்றாலும், நீங்கள் ஆசிரியர்களாகிய நீங்கள் ஓரளவிற்கு திருக்குறளை அவர்களிடம் கொண்டு சென்று சேர்த்திருக்கிறீர்கள் என்பதை உங்களுடைய மாணவிகள் மிக அழகாக திருக்குறளை இசையமைத்து பாடியதிலே இருந்து நான் புரிந்து கொண்டேன். திருவள்ளுவர் நம்முடைய திருக்குறள் என்கின்ற புத்தகம் திராவிடர்கள் ஒவ்வொருடைய கையிலும் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னவர் தந்தை பெரியார். திராவிட நீதி, திருக்குறள் என்றால் திராவிடத்தினுடைய நீதி என்று சொன்னவர் தந்தை பெரியார். நம்முடைய இனத்தை செய்தது மொழிதான், இனத்தின் மனத்தை செய்தது மொழிதான் என்று சொன்னால், தமிழ் மொழிக்கு சிகரம் தந்தார் போல திருக்குறளை தந்த பெருமகனாரை தினமும் நினைத்தால்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் மேம்படைய முடியும் என்பதற்காகத்தான் இந்த சிலை இங்கே நிறுவப்பட்டிருக்கின்றது. திருக்குறள் குறித்து எத்தனை பேர் எப்படி பாராட்டி இருக்கிறார்கள் பாருங்கள். தமிழரது மெய்யரம் என வஉசியாலும், திருக்குறள் ஒரு திராவிட நீதி என்று தந்தை பெரியாராலும், வள்ளுவர் செய் திருக்குறளை மறுவர நன்குணர்ந்தோர் உள்ளுவரோ மனு நீதி, ஒரு குலத்திற்கு ஒரு நீதி. ஏனென்றால் திருக்குறள் வர்ணாசிரமத்திற்கு நேரெதிர் திசையில் சம தர்மத்தை நிலைநாட்டுகின்ற திராவிட நீதியான நூல். வள்ளுவர் செய் திருக்குறளை மறுவர நன்குணர்ந்தோர் உள்ளுவரோ மனுநீதி, ஒரு குலத்திற்கு ஒரு நீதி என மனோன்மணியம் சுந்தரனால் பாராட்டப்பட்ட நூல். நான் உடலால் என் தந்தையின் மகன், உள்ளத்தால் திருவள்ளுவரின் மகனாக இருக்கிறேன் என்று டாக்டர் மு வரதராசன் அவர்களால் பாராட்டப்பட்ட நூல். அறிவை முதன்மையாக போற்றும் குறளை பாராட்டுகிறேன் என்று சொன்னவர் மேலை நாட்டு பகுத்தறிவு அறிஞர் இங்கர்சால். அண்ணல் காந்திக்கு திருக்குறளின் மாண்பை எடுத்து சொல்லியவர் மேலை நாட்டு நாவலாசிரியர், நாம் அனைவரும் போட்டுகின்ற ரஷ்யாவினுடைய லியோ டால்ஸ்டாய். வள்ளுவர் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் குரு என்று ஜியு போற்றி இருக்கின்றார். பல வகையான மொழிகளில் பலராலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பெருமைக்கு உரியது நம்முடைய திருக்குறள். திருக்குறளுக்கு தெளிவுரை எழுதுவதற்கு எத்தனையோ பேர் முயன்று சாதித்திருக்கின்றார்கள். அவற்றில் நமக்கு பெருமை என்றாலும், திருக்குறளை நம்முடைய இந்த சமுதாயத்தினரிடம் கொண்டு சேர்க்கின்ற உங்களுடைய ஆசிரிய பணியும், அவருடைய சிலையை நிறுவி வாழ்வியல் பூர்வமாக அவர்களுக்கு எப்படி திருக்குறள் நம்முடைய திராவிட நீதியாக இருக்கின்றது என்பதை புகுத்துவதால் உங்களுடைய பணி பாராட்டிற்குரியது. அந்த மொழிபெயர்ப்புகளை எல்லாம் வாழ்வியல் ரீதியாக நீங்கள் மாணவர்களிடம் கொண்டு சென்று சேர்க்கின்றீர்கள். 948 திருக்குறளுக்காக மிகப்பெரிய மாநாடை நடத்தியவர் தந்தை பெரியார் தான். நீங்கள் திருவள்ளுவரை கொண்டு வரும் பொழுதே தந்தை பெரியாரையும் சேர்த்துத்தான் பள்ளிக்குள் அழைத்து வருகின்றீர்கள். திருக்குறள் வேதம் சார்ந்தது என்ற ஒரு பொய்யான பரப்புரை கொண்டு வரப்பட்ட அந்த காலத்தில் அது அப்படி அல்ல. இது திராவிடர்களுக்கான நூல், இது சமத்துவத்தை சொல்லுகின்ற நூல், இது அனைவரும் சமம், பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று அனைவரும் சமம் என்கின்ற ஒன்றை சொன்ன நூல் என்பதை உலகுக்கு எடுத்து இயம்பியது நம்முடைய வள்ளுவர் தான். உலகெங்கும் நிலவுகின்ற எதிரெதிர் துருவ பண்புகள், பைனரிஸ் நம்முடைய மண்ணிலும் உண்டு. தென்மொழி வடமொழி, திராவிடர் ஆரியர், தமிழர் நெறி, ஆரிய வைதிக மதம், திருக்குறள் பகவத்கீதை என்னும் பைனரீஸில் திராவிட வாழ்வியலை உலகத்திற்கு எடுத்து இயம்பியது குறள் என்பதால் தான் தந்தை பெரியார் குறளின் உயர்வை பற்றி, அதன் வழிகாட்டுதலை பற்றி நான் வற்புறுத்தும் பொழுது, நான் ஒரு சுயமரியாதைக்காரன், பகுத்தறிவுவாதி, திராவிட இயக்க தலைவன் என்ற முறையில்தான் வற்புறுத்துகிறேனே அல்லாமல் வேறொன்றும் இல்லை என்று சொன்னார். ஆகவே உங்களுடைய இந்த பணி பாராட்டிற்கு உரியது. நிறைவாக ஒன்று, மதுரை தமிழ் நாகனார் பழம்பெரும் புலவர், அவர் சொல்லுகின்றார், நம்முடைய திருக்குறளில் எல்லா பொருளும் இதன் பால் உல. இது சொல்லாத, under the sun all the things have been said by our great saint, legendary poet திருவள்ளுவர். எல்லா பொருளும் இதன் பால் உல, இதன் பால் இல்லாத எப்பொருளும் இல்லை, இது சுட்டாத சொல்லாத எந்த பொருளும் இல்லை என்று சொல்லி இருக்கின்றார். ஆகவே அவற்றை நாம் வாழ்வியல் உண்மைகளோடு தத்துவத்தோடு இந்த மழலை பருவத்திலே இருந்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லித் தருவது என்பது நம்முடைய தலையாய கடமை.
நான் படித்த பள்ளியிலே எனக்கு லட்சுமண வாத்தியார் என்ற ஒரு வாத்தியார் இருந்தார். மல்லாங்கிணறு என்கின்ற சிறிய கிராமத்தில் 1ஆப்பையும் 3ஆப்பையும் படித்தேன். I was a double promotee, so I didn't learn the second standard and the fourth standard. First to third, third to fifth. அப்போ லட்சுமண வாத்தியார் நம்ம உள்ள நுழைஞ்ச உடனே அவருடைய இந்த தம்பை இப்படி தூக்கி காமிப்பார். காமிச்ச உடனே நாங்கள் ஒரு திருக்குறளை ஒப்பிக்க வேண்டும். இப்பொழுது இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பின்பு நான் என்னுடைய லட்சுமண வாத்தியாரை நினைவு கூறுகிறேன் என்றால், திருவள்ளுவரும் திருக்குறளும் அந்த பள்ளியும் அந்த பள்ளி ஆசிரியர்களும் என் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு முக்கியமானவர்கள். அதுதான் இரண்டாம் பெற்றோர்களாக ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள் மாணவர்களுக்கு இந்த சமூகத்திற்கு தருகின்ற பங்களிப்பு. உங்களுக்கு, பெற்றோர்களுக்கு, மாணவ மாணவியர்களுக்கு, குறிப்பாக இந்த அருமையான முயற்சியை முன்னெடுத்திருக்கின்ற நம்முடைய பள்ளியினுடைய மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரஸ்டீஸ் as well as தி பள்ளியினுடைய முதல்வர் ஆகியோருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். நன்றி. திருக்குறளில் சொல்லாததில்லை, திருக்குறளில் இல்லாததில்லை, திருவள்ளுவன் வாய் சொல்லாததில்லை என்பதை சுருங்க சொல்லி விளங்க வைத்து, தன் ஆசிரியரும் தான் எந்த அளவுக்கு உயர சென்றாலும் தன் ஆசிரியருக்கு நன்றி தெரிவிப்பது தான் ஒரு சிறந்த மாணவனின் தலையாய கடமை என்பதை இந்த நேரத்தில் ஒரு மாணவியாக தன் ஆசிரியை நினைவுபடுத்திய அம்மா அவர்களுக்கும், எங்கள் மாணவர்களுக்கு திருக்குறளின் புகழை, திருக்குறளை தினமும் படிக்க வேண்டும் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை அறிவுறுத்தி சொன்னதற்காகவும் மிக்க நன்றி. Thank you for your brilliant speech, ma'am. We have seen all the videos, the parliamentary speech, but to witness that right in front of our eyes, it was really pleasure indeed. And I would like to respectfully request our honorable chief guest, Dr. Ma'am, to kindly request and release the French language book, a symbol of hard work and our school's commitment to academic excellence. Learning a new language opens door to new cultures and perspectives, and French, with its elegance and global significance, is a valuable addition to our students' skill set. Please, I may request the dignitaries to come forward on the stage, and our beloved principal sir to please hand over the book, and ma'am, I would request to release the same. Thank you. தினம் ஒரு திருக்குறள் என்ற முறையில் காலை 5 மணிக்கு திருக்குறளர் தான் தன் வணக்கத்தை தன் ஆசிரியருக்கும் பெற்றோருக்கும் தெரிவிப்பார் நம் பள்ளி முதல்வர். எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்து எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின், எண்ணியதை எண்ணியவரை முடிக்கலாம், செய்த நினைத்ததில் உறுதியாக இருந்தார் என்பதற்கு உதாரணம் நம் பள்ளி. இத்தருணத்திலே தமிழாசிரியர் என்ற முறையிலும் பிற ஆசிரியர்களின் சார்பாகவும் ஐயன் வள்ளுவரின் ஈடு இணையற்ற வள்ளுவர் சிலையை நிறுவ முயற்சி செய்ததற்கு நான் மிகவும் நன்றி தெரிவித்துள்ளேன். 247 தமிழ் எழுத்துக்களால் வடிவமைக்கப்பட்டு நம்முடைய பள்ளியிலே இன்று தமிழக அளவிலேயே பள்ளிகள் அளவில் திறந்து வைப்பது நம் பள்ளிதான் என்ற பெருமையுடன் அம்மையார் அவர்களை சிலையை திறந்து வைக்க அன்போடு அழைக்கின்றோம்.
us feel proud. To our dedicated Staff and students, your collective efforts have been instrumental in making this event a resounding success. Your commitment, passion, and teamwork have been truly exemplary. Sincere thanks to our beloved parents who are always on the motivative mood and support us to go above and beyond in all the spheres. Thank you, parents. Last but not the least, our special thanks to all the housekeeping staff, drivers, securities, Gardner Anna, who always stand by our side in every event. Once again, thank you for your presence, support and encouragement. Thank you all. Our special thanks to Sri Hari Krishnan sir for his presence here. Thank you, sir. Thank you, Vidya ma'am. It's a token of gratitude now got over. We will just go forward with the national anthem. May I request the school choir to please do the needful, and I request the gathering to be raised and in the standing position, please.